What is your current position in party right now? I'm an elected member of the Legislative Assembly. Apart from that, The party suspended me. My father was chanting Rahul Gandhi Zindabad, Congress Party Zindabad. My case, my mother's case, we were trying to approach the leadership for almost 1 year. ਸਾਨੂੰ time नहीं मिला क्योंकि एक nexus बन चुका है कांग्रेस पार्टी च नेशनल लेवल ਤੇ और स्टेट लेवल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ favoritism, psychophancy ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ. So how can you justify that Channi is a good candidate whereas he lost 2 elections as the chief minister and then he was already announced that if Congress forms the government he is the next chief minister. My concern is not fighting the election. My concern is Charanjit Singh Channi is not the right choice. issues with Charanjit Singh Channi or Congress party? I have no personal issues with anybody. Since we have given our life that I am not having bag full of money which the party requires in the present election. Is that fair? Is that fair on the Indian National Congress leadership side? I think you're the first channel. I was asked by the leadership to show an X amount of money. And I said, I don't have money. When he was a minister, he sent him inappropriate messages to that. ਵਿਕਰਮ ਜੀ So what is wrong? ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ you must be the candidate from Jalandhar? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ? Rahul Gandhi is not ready to meet anyone. Rahul ji is not meeting. Then he'll say, go meet KC Venugopal. So I told my president, sir, that you are the president. Why should I go meet the general secretary? ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਐਡਮਾਇਰ ਦੈਟ. He said that your father was 70 plus. So I told him if my father was 70 plus, Honorable Madam Gandhi is also 75 plus. I think after listening to all that, if my mother has taken a decision to leave Congress, I think hats off to her. ਜਿਸ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ. ਟਿਕਟ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ. ਚੰਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ. If Channi was such a favorite, if Rahul Gandhi had so much liking for him, why did Channi not contest the by-election? You think everything is pre-planned? No, it is everything is pre-planned. He used to go on the stages and he used to say, "Jalandhar ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ adopt ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਓ." So I was wondering what is he saying? ਲੀਡਰਸ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, the so called journals, ਜਿਹੜੇ self made journals ਨੇ, they are all eyeing for the chief ministership. ਪਰ ਉਹ chief minister ਬਣਨਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਮ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? Because he was close to Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. So then ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ. ਆ 2-3 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ. ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਿਸਨ. ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ. ਰਿਚ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਰਿਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਮੈਡਮ. ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੀਪਲ. कहते हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था. ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿੱਟ ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਮਰਿਤ ਵਿਰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ
ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਲੇਟ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰ MP ਰਹੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਔਰ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, what is your current position in party right now? I'm an elected member of the Legislative Assembly. Apart from that? And the party suspended me. ਚੀਫ ਵਿਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, that was 1 month back. ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੀਫ ਵਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕੋਰਮ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕੋਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੇਮ ਫॉर एवरीवन। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ। ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਲ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਈਦਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਹੋ, ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੇ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1952 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਖਿਜ਼ਰਿਆ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜੇ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਸਾਡੀ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬ੍ਰੈਥ, ਟਿਲ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ,
My father was chanting Rahul Gandhi Zindabad, Congress Party Zindabad. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊ ਟੂ ਸ਼ੂਗਰ ਡਿਪ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ very fit, healthy, not on any kind of medication. Exertion हो गई, over exert कर गए, pressure सी because your leader is coming, उन्हों दी parliament constituency सी, मेरी विधान सभा सी, so there was a lot of pressure on his shoulders, दिमाग ते pressure सी, जिम्मेवारी सी, और बाखूब अखीरले साह तक वो जिम्मेवारी निभाते हुए गए। ਦੁੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਰਿਪੀਟਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਨ ਮਾਈ ਕੇਸ, ਮਾਈ ਮਦਰਸ ਕੇਸ, ਵੀ ਵਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫॉर ਆਲਮੋਸਟ 1 ਈਅਰ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰੇਟਿਜ਼ਮ, ਸਾਈਕੋਫੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈਡ ਜਸਟ ਲੋਸਟ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਡ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮਡ ਕੁਆਇਟ ਵੈਲ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ MP ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ MLA ਬਣ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, in Sangrur, Congress candidate lost his deposit. Whereas in Jalandhar, we were able to get 2,48,000 votes. ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਓਕੇ ਵਿਦ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ 60,000 ਦਾ 58 to 60,000 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਫ ਮਾਈ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਵੀਕ, ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ win an election for a general election 2014 for the party when party had only 43 MPs. My father won. In 2019, party had only 45 MPs, where the present president of Indian National Congress, Khadge ji, lost his election, where the leaders like Rahul Gandhi ji lost on his home turf, that is Amethi. If they can become Rajya Sabha and then the president of the grand old party, why there is another rule book for my mother or my family that you lose by election, you are not eligible for the general election. And in our case now, if you see Mr. Charanjit Singh Channi, who happens to be the one and only former chief minister of Punjab, who fought from 2 seats, contested from 2 seats and lost his deposit. So how can you justify that Channi is a good candidate whereas he lost 2 elections as the chief minister, and then he was already announced that if Congress forms the government, he is the next chief minister. So you cannot prove this right. Channi is right and Chaudharys are wrong. So that is the only thing I have been talking to everyone. My concern is not fighting the election.
My concern is Charanjit Singh Channi is not the right choice. You have issues with Charanjit Singh Channi or Congress Party? I have no personal issues with anybody. Since we have given our life, we have sacrificed a family member for the party. And if the party is giving us signals that you are no more wanted, we don't care. So what will you do? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ, because I am not in a position that I am not having bag full of money which the party requires in the present election. Is that fair? Is that fair on the Indian National Congress leadership side? ਵੱਡੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ allegation ਤੇ। ਕੀ ਹੈ? I think you're the first channel. I was asked by the leadership to show an X amount of money. And I said, I don't have money. I have dedication. I have my family which had given 3 generations to the party. But I don't have money. Whereas a corrupt leader, a person under whose leadership Congress lost 99 seats, he himself lost 2 seats. He made his real brother fight against a Congress candidate. He's been rewarded. He loses the election, he's rewarded with a CWC. Are you trying to say ਕਿ ਜੇ He ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ loses ਦਿੱਤੇ election, ਹੁੰਦੇ, he's been honored by giving the biggest position in the Congress working committee. Then he is facing a vigilance. He is facing a ED inquiry. He is not just a convict. He has confessed to the lady officer, a senior lady officer, when he was a minister, he sent him inappropriate messages to that senior officer. And when the then Chief Minister, Captain Amrinder Singh, intervened, he had to give a written apology. And this is not what I am saying. This is in public domain. ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ So what ਮਤਲਬ is ਤੁਸੀਂ ਜੇ wrong? ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ you must be the candidate from Jalandhar? ਬਿਲਕੁਲ, I've been given that feeling that since you are not able to show that amount, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ your ਵੱਲੋਂ case ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ is, ਫੀਲਿੰਗ I ਦਿੱਤੀ will ਗਈ? disclose it. Sooner or later, I will disclose it. That means ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। Like you're not gonna stay in this party for ਇਹ long. ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। Have you talked to High Command? I have worked with Rahul Gandhi for so many years. I was part of his election process in the Youth Congress. Yeah. I was the first elected district president of my district. I worked day and night. Then I was elected president of the Punjab Youth Congress. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ? Rahul Gandhi is not ready to meet anyone. If you go meet your president, Khadge Saab, he'll tell you go meet Rahul Gandhi. Rahul ji is not meeting. Then he'll say go meet KC Venugopal. So I told my president, sir, that you are the president. Why should I go meet the general secretary? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ to Rahul console ji your was family. kind enough. Rahul ji was kind enough because any leader, Rahul ji ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ MP ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਐਡਮਾਇਰ ਦੈਟ। ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ 70 years old ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕੀ, ਉਮਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ears and eyes ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, who is in charge, who is actually running the party, he said that your father was 70 plus. So I told him, if my father was 70 plus, Honorable Madam Gandhi is also 75 plus. Honorable Khadge ji is also 82 plus. So why there is an age criteria in my father's death, and they are trying to tell me that maybe he was not well physically and it was just an incident. What will somebody do? I think after listening to all that, if my mother has taken a decision to leave Congress,
I think hats off to her. ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਕਦੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈ ਮਦਰ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਟਿਕਟ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੂਟੇਬਲ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। You can find a local candidate ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲੀ ਕਰਪਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੇਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ I'm ready to face any consequences arising from this. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। You can expect anything out of him. ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਲਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਟੇਲਰ ਮੇਡ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਐਸੀ ਬੇਹੁਦਾ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਵੈਲ ਇਮੈਜਿਨ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੀਡਰ ਚੰਨੀ ਇਜ਼। And that's the only reason why Congress is not in power today. Had it been some other leader, let's say if the former Chief Minister Captain Amrinder Singh was still the party head at that time, ਸਾਡੀ 18 ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ, ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ 18 ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ son of late ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ won with the highest margin. So where is my case weak? We win 14, we win 19, we win 22. We fight the by-election. Acha, if Channi was such a favorite, if Rahul Gandhi had so much liking for him, why did Channi not contest the by-election when we were fighting two governments? When it was written on the wall that it is very hard to win because 92 MLAs of the ruling party were camping here. The chief minister was repeatedly coming to my constituency, especially my constituency. Delhi chief minister came here twice. So why not Channi in 223 by-election? Why now? So this was the only concern. You think everything is pre-planned? No, everything is pre-planned. When Channi joined my mother's by-election campaign, he used to go on the stages and he used to say, "Jalandhar waleo, menu tusi adopt kar lo, menu tusi god le lo." So I was wondering, what is he saying? A person who's an ex-chief minister, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਓ। So it was already in their mind that in 2024 we will do this. ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। Congress is a total divided house. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, the so-called ਜਰਨੈਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ
मेड जर्नैल्स ने, दे आर ऑल आइंग फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप। पर वो चीफ मिनिस्टर बनणगे किद्दां? लोग बनाउणगे ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। Then why High Command is not taking any action against? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। The entire Congress party leadership, CLP leader, the PCC president and the think tanks of Congress, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ take action on Navjot Singh Sidhu. I'm coming over. So no action was taken on Navjot Singh Sidhu. So what I was trying to tell you, the entire leadership wanted action against Mr. Navjot Singh Sidhu. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ तुम पूछो क्यों? Because he was close to Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. So then ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? If you like a person, you will go with them. If you don't like a person, you'll push them out. And a family ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 72 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਆ 2-3 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਛੱਡੋ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2027 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਿਟਰੇ देयर ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਵਿਦ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਜਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਿਟਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਬੰਡਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਕੇ 2 ਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਦੌੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬੰਡਨ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਨੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, whereas there are people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ real blood relations have fought against the Congress, whereas you have suspended me but you have elevated them after their real blood relations, real brothers fight against Congress. One example is Mr. Channi. His real brother fights against Congress candidate. The Congress candidate loses. Channi is rewarded with the Congress Working Committee membership. The next example is Mr. Pratap Singh Bajwa. His real brother fights on BJP ticket against the Congress candidate. He's been rewarded as CLP leader. So why there is another rule for me and a better rule for them? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਦੇ। If you want to be the chief minister of Punjab and again on every stage ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਵਿਨਿੰਗ ਹਾਰਸਸ ਲੜਾਉਣੇ ਨੇ, ਖਚਰਾ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ। So if you are not sure that if you are a winning horse, then how can you claim the top post? And you have already abandoned your Vidhan Sabha seat by saying that I will campaign in Ludhiana. He's abandoned Gurdaspur. He's left Mr. Randhawa on his own. So if Mr. Randhawa loses Kadian,
It is going to be very easy for Mr. Bajwa to say that since I wasn't campaigning there, I was campaigning for my friend Raja Vading. So if I lost that constituency, it's not my fault. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜੇ ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਇੱਥੇ ਲਿਸਨ। ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕੈਸ਼ ਰਿਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਪਪੂਲਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਚ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਕਮ ਫਰੋਮ ਅ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਸੋ ਇਫ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ even if they ask me to send a notice to you, I will not. I will ask them to send it from Delhi. और मैंने जरा suspension notice आया वो दिल्ली में आया। At least he is man of words. वो जानते ने कि विक्रम जो कह रहा है सही है। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਗਈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ AICC ਇੰਚਾਰਜ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਲਏ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। So in other words, he wants to say, Mr. Sukhi Randhawa wants to say that after Vikram, there will be nobody in my family to take the legacy forward. So ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 5 ਕਾਰਨਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। That is the only fight which I can fight in this parliament election. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਰਮਡ ਲੂਜ਼ਰ ਔਰ ਕਨਫਰਮਡ ਵਿਨਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ
ਦੀ ਕਮਾਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਮੂਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਆਊਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੇਜ਼ਰ।